میں نے کل رات اپنی بیوی سے بات کی اور ان کو صاف صاف بتا دیا۔ اصل میں اسلام کو تو کئی مہینے سے پڑھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ملاؤں کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور آپ مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے اور ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم نے دونوں بچوں کو بھی کلمہ پڑھوا دیا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے اسلام کو پڑھیں گے تو اسلام خود ان کے دل و دماغ کے جالوں کو دور کر دے گا۔ راستے میں ٹرین میں لکھنؤ جانے اور آنے میں 2 لوگوں کو دعوت دی۔ الحمدللہ دونوں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور میں نے حضرت صاحب سے فون پر کلمہ پڑھوایا۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ اس ویڈیو کی کہانی کا دوسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے اس کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے اس کا پہلا پارٹ دیکھیں۔ ابھی رمضان سے 4 دن پہلے کی بات ہے، میں قرآن پڑھ کر سویا تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ ایک حضرت صاحب ایک مسجد میں ہیں، بہت خوبصورت نور کی چاندی کی طرح ان کا گھیرا بنا ہوا ہے، سفید پگڑی، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا تم نے اسلام کو سمجھ لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، اسلام تو بالکل میرے سمجھ میں آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے آپ کی امانت نہیں پڑھی؟ میں نے کہا جی پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کہا جی بالکل سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا جب سمجھ میں آ گئی تو اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ دیر کرنے میں نقصان اٹھاؤ گے، جلدی کرو، آپ کی امانت ایک بار اور پڑھو۔ میں وہاں سے واپس ہوا تو ہماری ملاقات ڈاکٹر قمر صاحب سے ہوئی۔ وہ بولے آپ کی ملاقات ہوئی؟ میں نے پوچھا کس سے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے جو باتیں ہوئی تھیں ڈاکٹر صاحب سے بتائی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا واقعی بات جو انہوں نے کہی ہے اس سے زیادہ اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وہ سارے سچوں کے سچے ہیں، وہ ایسے سچے ہیں کہ جان کے اور ایمان کے دشمن بھی ان کو سچا اور ایماندار کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ ساری باتیں خواب میں ہوئی تھیں۔ اب میری آنکھ کھل گئی، صبح کے 3 بجے تھے۔ میں نے چاہا کہ کروٹ بدل کر سو جاؤں مگر نیند نہ آئی۔ گھر میں بچے سو رہے تھے۔ میں باتھ روم گیا، نہایا اور ڈرائنگ روم میں جا کر آپ کی امانت ایک بار پھر پڑھی۔ صبح ارادہ کیا مجھے فلک جانا چاہیے۔ موٹر سائیکل اٹھائی، ڈاکٹر قمر صاحب کے یہاں گیا۔ اتفاق سے وہ منگلور گئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سریندر صاحب ایک انگلش میڈیم اسکول چلاتے ہیں جو CBSE کا معیاری اسکول ہے۔ کئی سائنس ایگزیبیشن بھی انہوں نے لگائی ہیں۔ ان کو UP کی حکومت نے ایوارڈ بھی دیے ہیں۔ میں اسکول پہنچا۔ میری CID میں ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب میرا خیال رکھتے ہیں۔ پروگرام کے بعد ان سے ملاقات ہوئی۔ میرے ہاتھ میں آپ کی امانت تھی۔ دیکھ کر بولے یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ تو ہمارے حضرت صاحب فلت والوں کی کتاب ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا آپ ان کو جانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے اسکول کا انوگریشن یعنی افتتاح انہوں نے ہی کیا تھا۔ ایک ملا جی ہمارے دوست ہیں، وہ مجھے فلت لے کر گئے تھے، مجھے بھی یہ کتاب دی تھی۔ ان کے آشیرواد کی وجہ سے ہی میرا اسکول اتنی ترقی کر رہا ہے۔ میرے یہاں اسکول میں وہ 3 بار آ چکے ہیں۔ وہ سائنس کے بہت اچھے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا پڑھی ہے۔ میں نے کہا پھر سمجھ میں کچھ بات آئی؟ انہوں نے کہا یہ کتاب ایسی ہے کہ پڑھنے والا یہ کہہ ہی نہیں سکتا مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا فیصلہ تو لینا ہی پڑے گا مگر سماج سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی رات کو بے چینی ہوتی ہے کہ اگر آج موت ہو گئی تو ایمان کے بغیر دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ سوچتا ہوں کہ صبح کو فلک جا کر کلمہ پڑھ لوں گا مگر صبح کو ہمت نہیں ہو پاتی۔ 1 ہفتہ سے تو 3 بار حضرت خواب میں آئے ہیں، کہتے ہیں ہماری محبت کو ٹھکرا کر نجات نہیں ملے گی۔ پرسوں کہہ رہے تھے کہ مسلمان تو ہونا ہی پڑے گا۔ میں نے اپنا حال ڈاکٹر صاحب سے بتایا اور کہا چلو دونوں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا حضرت کا ملنا تو مشکل ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر قمر صاحب سے کہہ کر وقت طے کر لیتے ہیں۔ مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ ایک ساتھی اس مشکل اور ضروری سفر کے لیے ساتھ میں ملا۔ ڈاکٹر قمر صاحب کو فون کیا، انہوں نے اگلے اتوار کا وقت طے کیا۔ میں مراد آباد چلا گیا۔ اتوار تک کا وقت میرے لیے مشکل سے گزرا۔ بار بار یہ ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیر کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ خدا خدا کر کے ہفتہ آیا۔ میں ہفتے کی شام کو مراد آباد سے مظفر نگر آیا۔ پھر پچھلے اتوار کو میں، ڈاکٹر سریندر اور ڈاکٹر قمر صبح 9 بجے فلت پہنچے۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ صبح 10 بجے حضرت مسجد جائیں گے، تب ملاقات ہوگی۔ مجھے چونکہ اپنے لکھنؤ ٹرانسفر کی خبر مل گئی تھی اس لیے اس دن مراد آباد لوٹنا چاہتا تھا۔
इसलिए जल्दी थी। मैंने एक बच्चे से घर में कहलवाया कि मुजफ्फरनगर से CID वाले आए हैं, आपसे ज़रूरी काम के लिए मिलना चाहते हैं। हजरत साहब ने कहलवाया कि बैठें, पानी भिजवाया और कहलवाया कि नमाज पढ़कर आते हैं। हजरत साहब आए तो मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, हमें जल्दी थी इसलिए कहलवा दिया कि CID वाले आए हैं। हूँ तो मैं CID इंस्पेक्टर, मगर मैं आया हूँ अपने मतलब के लिए। हजरत साहब ने कहा मैं तो इसलिए जल्दी आया हूँ कि आप हमारे मेहमान हैं, किसी मजबूरी में जल्दी होगी। आप अगर किसी सरकार के CID ऑफिसर हैं तो मालिक का करम है कि हम भी एक मजबूत और बड़ी सरकार के सफ़ीर और अफसर हैं। डॉक्टर कमर साहब को हजरत खूब जानते थे, डॉक्टर सुरिंदर को भी पहचानते थे। स्कूल और घर की खैर खैरियत ली। डॉक्टर कमर साहब ने बताया कि रविंदर मलिक CID के इंस्पेक्टर हैं और ये आपके डॉक्टर सुरिंदर पुराने मुरीद हैं, ये कलमा पढ़ने आए हैं। हजरत साहब ने कहा आपको कलमा पढ़वा देना चाहिए था, आपने इतनी देर क्यों की? अगर इनमें से किसी की मौत हो जाती तो फिर सबके लिए खतरा था। हजरत साहब ने कलमा पढ़वाया और कहा कि नाम बदलना ज़रूरी नहीं, लेकिन अच्छा है नाम बदल लें, इसका इंसान पर नफसियाती असर पड़ता है कि कुफ्र और शिर्क को छोड़ा है। आप अपना नाम मोहम्मद हसन और डॉक्टर सुरिंदर अपना नाम मोहम्मद हुसैन रख लें। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत लाडले नवासे थे। हजरत साहब ने हमें मरते दम तक ईमान की हिफाजत पर जोर दिया और बताया कि इसका तरीका ये है कि आप ईमान की इस सच्चाई को सभी लोगों को, खुसूसन घर वालों को नरमी और मोहब्बत से दावत दें। और ये भी कहा कि आप घर वालों के साथ मोहब्बत, नरमी और अच्छा सलूक करें ताकि उनको ये लगे कि किसी चीज़ ने इनमें बहुत तब्दीली की है और वो इस्लाम को इस तब्दीली का जरिया समझकर इस्लाम की तरफ आ जाएं। मैं मुरादाबाद गया और उसके बाद लखनऊ चला आया। रास्ते में ट्रेन में लखनऊ जाने और आने में 2 लोगों को दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुसलमान होने के लिए तैयार हो गए और मैंने हजरत साहब से फ़ोन पर कलमा पढ़वाया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे जैसे मैं दूसरों को ईमान की दावत देता हूँ, इस्लाम पर मेरा यकीन और मेरा ईमान बढ़ता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने नमाज याद कर ली है और नमाज पढ़ रहा हूँ, सारे रोज़े भी रख रहा हूँ। अहमद अवा सवाल करते हैं कि आपने घर वालों से बता दिया? तो हसन साहब बताते हैं मैंने कल रात अपनी बीवी से बात की और उनको साफ साफ बता दिया। असल में मैं इस्लाम को तो कई महीने से पढ़ रहा था। वो मुझसे कहती थी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुल्लाओं के चक्कर में पड़ गए हैं और आप मुसलमान हो जाओगे। मैंने रात को आपकी अमानत पढ़कर सुनाई, उसको बहुत पसंद आई और बोली मैं सोचती थी कि अचानक चौधरी साहब को क्या हो गया है, इस किताब की मिठास और मोहब्बत ने आप पर जादू कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने कलमा तो पढ़ लिया है और साथ रहने का वादा किया है। हमने दोनों बच्चों को भी कलमा पढ़वा दिया। इंशाअल्लाह जैसे जैसे इस्लाम को पढ़ेंगे तो इस्लाम खुद उनके दिलो दिमाग के जालों को दूर कर देगा। सवाल आया अब आपको लखनऊ शिफ्ट होना पड़ेगा अपनी फैमिली के साथ? उन्होंने कहा खैर ज़्यादा दिन अलग तो नहीं रह सकते। हजरत साहब ने बताया कि लखनऊ में मेरे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, परिवार के लोग उधर नहीं हैं, दीन को पढ़ने और मानने के लिए माहौल भी मिल जाएगा। अहमद अवा साहब ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, आपको भी मुबारक हो और हमें भी मुबारक हो। हसन साहब कहते हैं दुआ कीजिए बस अल्लाह ताला ईमान पर जमाए रखे। हसन साहब ने कहा कि ईमान का हक ये है कि आदमी आग के अलाव में गिरना इस्लाम से फिरने के मुकाबले में आसान समझते हैं। बिलाशुबा दोज़ख की आग। जब मैं कुरान में दोज़ख और दोज़खियों का हाल पढ़ता हूँ तो मेरे तो होश खराब हो जाते हैं, कभी कभी तो दिल बिल्कुल फटने को होता है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला दोज़ख की आग से बचाए। सवाल आया अरमुगान के पढ़ने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहें? मैं 8 रोज़ का मुसलमान क्या पैगाम दे सकता हूँ, मगर इस 1 महीने के इस्लाम में मैंने तजुर्बा किया है कि ईमान को बचाने और बढ़ाने के लिए इस ईमान को दूसरों तक पहुँचाना सबसे आसान रास्ता है। तो दोस्तों ये थी आज के कबूल इस्लाम की कहानी, जो कि बिलाशुबा बहुत ही ईमान अफरोज़ थी। ये माशाअल्लाह एक इंस्पेक्टर थे, CID ऑफिसर थे इंडिया के, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और अब आपसे जितना हो सके इस स्टोरी के दोनों पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपकी इस कोशिश से कोई गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हो जाए। हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और नौ मुस्लिम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।